Okay, students. Good morning. Now, last class exercise 3H. This is also exercise 3H. Now, last problem solved last class Cramer's rule and matrix inversion method and Gauss-Jordan method. This is also a type of last problem, that is x minus y plus 3z is equal to 5. 4x plus 2y minus z is equal to 0, minus x plus 3y plus z is equal to 5. Solve Cramer's rule, matrix inversion method and Gauss-Jordan method. Okay, solve Cramer's rule and matrix inversion method and Gauss-Jordan method. Okay, students, last two type of problem. In this last two method, Gauss-Jordan method, first we find this matrix of determinant is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0, that is non-singular matrix. That is non-singular matrix. Non-singular matrix. So non-singular matrix, that is Cramer's and matrix inversion method exists. That only singular matrix, that is determinant of A is equal to 0. Where determinant of A is equal to 0 అయితే Cramer's rule and matrix inversion method అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఒకవేళ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే మాత్రమే మనకి క్రామర్స్ రూల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ ఫస్ట్ వన్ ఏం మెథడ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్రామర్స్ రూల్. ఫస్ట్ వన్ simplification of this is coefficient matrix A is equal to 1 minus 1 3 and 4 2 minus 1 and minus 1 3 1. This is the coefficient matrix of A. Next, variable matrix. Variable matrix, that is capital X is equal to X, Y, Z. Now the constant matrix D is equal to that is 5 0 5. This is the three matrices. Now first Cramer's rule. What is the Cramer's rule? Cramer's rule, first we find the value of delta, and this is delta, and x is equal to delta 1 by delta, y is equal to delta 2 by delta, and z is equal to delta 3 by delta. So మనకి ఇక్కడ క్రామర్స్ రూల్ అంటే ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ డెల్టా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డెల్టా కనుక నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే డెల్టా 1 బై డెల్టా చేయాలి, అది x వాల్యూ అవుతుంది. డెల్టా y is equal to delta 2 by delta, అది y వాల్యూ అవుతుంది. డెల్టా 3 by delta చేస్తే అది z వాల్యూ అవుతుంది. ఓకే, డెల్టా 1 డెల్టా 2 అంటే ఏంటి? డెల్టా 1 అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కాలమ్ ని కనుక ఈ డి మ్యాట్రిక్స్ తోటి మనం రిప్లేస్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది డెల్టా 1. నా ఇక్కడ సెకండ్ కాలమ్ ని కనుక డి మ్యాట్రిక్స్ తోటి మనం రిప్లేస్ చేస్తే వచ్చేది y వాల్యూ డెల్టా 2. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలమ్ ని కనుక డి మ్యాట్రిక్స్ తోటి రిప్లేస్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది డెల్టా 3. వాటి యొక్క ఏం చేయాలి? రిప్లేస్ చేసి వాటి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రిప్లేస్ చేసి వాటి యొక్క డిటర్మినెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ ఫస్ట్ వి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా. డెల్టా అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదా చూద్దాం. నౌ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ 1 into eliminating this row and this column, that is 2 minus 1 3 1 minus of minus 1. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 అనేది తీసుకున్నాం, ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను. ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అనేది ఫార్ములా మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 1 తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ అండ్ దిస్ కాలమ్, రిమైనింగ్ 4 minus 1 and minus 1 1 plus this is 3 4 2 minus 1 3, that is equal to 1 into 2 ones are 2 minus into minus plus 3 minus into minus plus 1 4 ones are 4 minus into minus plus 1 మళ్ళీ minus 1, so minus 1 plus 3 into 3 fours are
12, 2 ones are 2 into minus 1, minus 1, minus into minus, plus 1, so 2 ones are 2, that is equal to 1 into 2 plus 3 5, plus 1 into 4 minus 1, that is 3, plus 3 into 14, 12 plus 2 is equal to 14. Next, that is equal to 5 ones are 5, 1 3s are 3, 14 3s are 42. So the delta is equal to 42 plus 3, 45, 55 plus 5, that is 50. Delta is equal to 50. Delta is equal to 50 వచ్చింది కాబట్టి ఈ క్రామర్స్ రూల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. క్రామర్స్ రూల్ ని మనము క్రామర్స్ రూల్ ని సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా సింప్లిఫికేషన్ చేసి xy వాల్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ 0 అని అనుకున్నామా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, x ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా 1/0. డెల్టా 1/0 అయితే డిఫైన్ చేస్తుందా, డిఫైన్ చేయాలి, అన్డిఫైన్డ్. సో x ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా 1/0. ఒకవేళ డెల్టా కనుక 0 వస్తే మనకి xy z వాల్యూస్ ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ x ఇస్ ఈక్వల్ టు 50 వచ్చింది, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి దీన్ని మనం xy z వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. నౌ సాల్వ్ చేయొచ్చు. నౌ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు, డెల్టా 1 అంటే ఏం చెప్పాము, మ్యాట్రిక్స్ A ని ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ A లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ కాలమ్ ని దేంతో రిప్లేస్ చేయమని చెప్పాను, 505 తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ D తోటి రిప్లేస్ చేసి దాంట్లో వచ్చినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ కి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నౌ దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 0 5 minus 1 2 3 3 minus 1 1, 5 minus 1 3 0 2 minus 1 5 3 1. Now that is equal to determinant of delta 1 is equal to 5 into eliminating this row and this column, 2 minus 1 3 1 minus of 4 minus 1 0 minus 1 5 1 plus 3 into ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా 0 2 5 3 0 2 5 3 0 2 5 3, that is equal to 5 into 2 ones are 2. Now minus 2 minus 1 into 3s are 1 3s are 3, minus into minus plus 3. Now minus into minus plus 1, 0 into 1s are 0, minus into minus plus 5. Next 3 into 0 into 3 0, minus 5 2s are 10. Now that is equal to 5 into 2 plus 3 5 plus 1 into 5 plus 3 into minus 10, that is equal to 5 5 is 25 plus 5 minus 30, that is equal to 30 minus 30 is equal to 0. Delta 1 is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా, that is delta 1 is equal to 0 వచ్చింది. మనకు డెల్టా 1 లో 0 వచ్చినా పర్లేదు, కానీ డెల్టా వాల్యూ మాత్రం 0 రాకూడదు. డెల్టా 1 లో 0 వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం. డెల్టా 2 లో మాత్రం 0 రాకూడదు, డెల్టాలో మాత్రం 0 రావద్దు. నౌ డెల్టా 2 is equal to, డెల్టా 2 అంటే ఏంటన్నప్పుడు ఈ సెకండ్ కాలమ్ ని D మ్యాట్రిక్స్ తోటి రిప్లేస్ చేసి వాటి డిటర్మినెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ 1 4 minus 1 5 0 5 3 minus 1 1, that is equal to, the determinant of this matrix is 1, eliminating this row and this column 0 minus 1 5 1 minus 5 into 4 minus 1 minus 1 1, they are 5 and they are eliminating this row and this column, 4 minus 1 minus 1 1 plus 3 into 4 0 minus 1 5, that is equal to 1 into 0 ones are 0 minus into minus plus 5 minus 5 into 4 ones are 4 minus into minus plus 1 minus into minus plus 1 మళ్ళీ minus 1 ఫార్ములా minus 1 ఉంటుంది అక్కడ, that is minus 1 plus 3 into 4 5s are 20 minus 1 into 0 minus 0.
minus 1 into 0 minus 0, that is equal to 1 into 0 plus 5 5 minus 5 into 4 minus 1 3, next plus 3 2s are 60, directly 3 into 20. Now that is equal to 1 into 5 5 minus 5 3s are minus 15, 3 is 20s are plus 60, that is equal to 60 plus 5, 65 minus 15 is equal to 15. This is the value of delta 2. This is the value of delta 2. Next, the value of delta 3. The delta 3 is equal to this one, column 3. This is the matrix A. Column 3 replacing with 5 0 5. That is the matrix is 1 4 minus 1 minus 1 2 3 5 0 5 5 0 5. Okay students, delta 3 is equal to 1 minus 1 5 4 2 0 4 2 0 and minus 1 3 5. This is the delta 3 matrix. Now the determinant of this matrix is equal to 1 into 2 0 3 5 and minus of minus 1 into 4 0, this is minus 1 5, 4 0 minus 1 5, next plus 5 into plus 5 into plus 5 into 4 2 minus 1, this is 3, that is equal to 1 into 2 5s are 10, 3 into 0 0, minus into minus plus 1, 4 5s are 20, 20, next to 0 into minus 1 minus 0, plus 5 into 4 3s are 12, minus into minus plus 2. Now that is equal to 1 into 10 plus 1 into 20 plus 15 into 5 into 14, that is equal to 10 plus 20 plus 14 5s are 70, that is equal to delta 3 is equal to 100. Delta 3 is equal to 100. Okay students, now already delta value comes, delta is equal to 50 and delta 1 is equal to 0 and delta 2 is equal to 50 and delta 3 is equal to 100. So the value of x y z is equal to, already we know, already మీకు తెలుసు కదా, x y z is equal to, ఇక్కడ నేను దీన్ని రఫ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి, నేను రఫ్ చేస్తున్నాను, నోట్ చేసుకున్నాము. ఆల్రెడీ డెల్టా 1 వాల్యూ మనకు 0 అని తెలుసు అండ్ డెల్టా 2 వాల్యూ 50 అని తెలుసు. ఆల్రెడీ మనకు xyz is equal to ఏమనుకున్నామా, xyz is equal to x is equal to delta 1 by delta, that is equal to delta 1 means this is 0 by delta, the delta is equal to 50, this is the 50, that is equal to 0. Next the y value of y is equal to delta 2 by delta, that is equal to delta 2 is equal to 50, 50 by 50, 51s are 51s are, that is equal to 1. Now z is equal to, now z is equal to, now z is equal to delta 3 by delta, that is equal to 100 by 50, 51s are 52s are, that is equal to 2. Okay students, this is the value of, this is the value of x y and z, x y and z values. Now I am erasing this one, erase చేస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ x y z values are x is equal to 0, y is equal to 1 and z is equal to 2. ఇది x y z values అన్న. ఇది మ్యాట్రిక్స్ క్రామర్స్ రూల్ కంప్లీట్ అయింది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ నేను erase చేస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ఫస్ట్ రూల్ క్రామర్స్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ కదమ్మా.
సెకండ్ మెథడ్ ఇక్కడ రాసుకోండి. ద మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్. ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే మనం ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని. ఇక్కడ ఎందుకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనేది మారదు, వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ x మారదు, కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ d మారదు, అండ్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు 50 అనేది మారదు. కానీ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటమ్మా, x ఇస్ ఈక్వల్ టు a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ d. x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుందిరా, a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ d వస్తుంది. a ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి, the adjoint of a by determinant of a into d. Okay, already మీకు తెలుసు a inverse అంటే ఏంటి, adjoint of a by determinant of a. adjoint of a అంటే ఏంటి, the minus of the matrix find out చేసి దాని తర్వాత కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది adjoint of a matrix. ఓకే, ఫస్ట్ మైనస్ ఆఫ్ a matrix ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుండి కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వచ్చేటువంటిదే adjoint of a. adjoint of a by determinant a into d. d అంటే ఏంటి, d అనేది కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఇవన్నీ మనము మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇవి యాజ్ ఇట్ ఇలాగే రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మాత్రము మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ అని నోట్ చేసుకున్నాము. నౌ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంటుంది ఇప్పటివరకు. నౌ నెక్స్ట్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్, ద మైనర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. the minors of the matrix. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. the minors of the elements, minors of the element, first 1 is equal to, మనం 1 కి minors ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. that is 2 minus 1 3 1, 2 minus 1 3 1. next minus 1 కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రో నుండి ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. నౌ దట్ ఈస్ 4 minus 1 minus 1 1. ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కదమ్మా, 4 minus 1 minus 1 1. నెక్స్ట్ 3 is equal to 4, ఇది 3 రో కాలం కదమ్మా, 4 2 minus 1 3 and 2. this is 4. next 4 kada, second row 4 is equal to minus 1 3 3 1, minus 1 3 3 1. next 2 is equal to 1 3 minus 1 1, 1 3 minus 1 1. next 2 complete. next minus 1 is equal to ఇది minus 1 1 minus 1 minus 1 3. ఇక్కడ ఎన్ని 1 ఫస్ట్ రో, ఇక్కడ సెకండ్ రో, ఇది థర్డ్ రో కూడా minus 1 అంటే కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు. ఇక్కడ minus 1 3 2 minus 1. this is third row. థర్డ్ రో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కంప్లీట్ అయింది. థర్డ్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్ 3 is equal to ఈ ఫస్ట్ ఈ మిడిల్ రో అండ్ లాస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఇస్తే 1 4 3 minus 1. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 1 is equal to 1 minus 1 4 2. now that is equal to 2 ones are 2 3 ones are 3 minus 3 minus 1 into 3 minus 3 minus into minus plus 3, that is equal to 5. next that is equal to 4 ones are 4 minus into minus plus minus 1, that is equal to 3. now next 4 3s are 12, 2 ones are 2 minus into minus plus 2 is equal to 14, is equal to 14. next that is equal to 1 into minus 1 minus 1 3 3s are minus 9 is equal to minus 10. next that is equal to 1 ones are 1 minus 1 into 3 minus 3 minus into minus plus 3, that is equal to 4. next that is equal to 3 ones are 3 minus into minus plus plus into minus minus 1,
Next 1 ones are 1, 3 twos are minus 6 is equal to minus 5 is equal to minus 5. Okay students, now that is equal to 1 into minus 1 and 4 threes are minus 12, that is equal to minus 30. Next that is equal to 1 twos are 2, 4 ones are 4, minus into minus plus 4 is equal to 6, plus 4 is equal to 2 plus 4 is equal to 6. Okay students, now the minus of the matrix is the minor of the matrix is equal to the minor of the matrix is equal to first row, tarvata second row, tarvata third row, 5, 3, 14 and minus 10, 4, 2, minus 5, minus 13, 6, minus 5, minus 13, 6, 5, 3, 14, minus 10, 4, 2 and minus 5, minus 13, 6. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము, మైనర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ కాదు, ఏంటిది అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటిది, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి. సో ద కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, సైన్స్ చేంజ్ చేయాలని చెప్పాను కదా, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్, ఆ విధంగా ప్లస్ 5 minus 3 plus 14 మళ్ళీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 10 plus 4 minus 2 plus 5 minus of minus 13, this is plus 6. ఇదేంటిది కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్. కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందమ్మా, 5 plus 5 minus 3 14 and minus into minus plus 10, 4 minus 2 minus 5 minus into minus plus 13, 6. Okay, ఇది ఏంటిది కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్. మరి ఇది ట్రాన్స్పోజ్ ఏమైంది, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటిది, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటిదమ్మా, రోస్ ని కాలమ్స్ గాను, కాలమ్స్ ని కనుక రోస్ గాను చేస్తే వచ్చేటంటే అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని ఎరేజ్ చేస్తున్నానమ్మా. Now erasing this one, దీన్ని ఎరేజ్ చేస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. Now adjoint of A is equal to, మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వచ్చేది మనకి adjoint of A matrix, that is 5 minus 3 14, 5 minus 3 14, 10 4 minus 2 10, 4 minus 2. ఇక్కడ ఫస్ట్ రో ని ఫస్ట్ కాలమ్ రాసి, సెకండ్ రో ని సెకండ్ కాలమ్ రాసి, థర్డ్ రో ని -5 13 6, దట్ ఈస్ -5 13 6. ఈ విధంగా రో ను కాలమ్ గా, కాలమ్ ని రో గా రాశారు. చూడండి, 5 minus 3 14 ఫస్ట్ రో ని ఫస్ట్ కాలమ్ రాశారు. నెక్స్ట్ 10 4 minus 2 ని 10 4 minus 2 రాశారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో -5 13 6 -5 13 6 గా రాసాం. దిస్ ఈజ్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. నౌ A inverse is equal to, sorry, this is x is equal to adjoint of A by determinant of A into D. ఆల్రెడీ మనకు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A ఎంత వచ్చిందో ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 50 వచ్చింది కదా. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A అనేది అదే 50 రాస్తున్నాం. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A అనేది ఆల్రెడీ 50 వచ్చింది కాబట్టి 50 తీసుకున్నాం. Now 1 by 50 into 5 10 minus 5 minus 3 4 13 and 4 minus 2 6 into D. The matrix of D is equal to 0 5 0 5. That is equal to 1 by 50 into 1 by 50 into this is matrix multiplication. This is matrix multiplication. 5 into 5. 5 5 is 25. Now 10 into 0 plus 0. 5 5 is minus 25. Next 3 5 is minus 15. 4 into 0 plus 0. 13 5 is plus 65.
Okay, next 14 5s are 70, minus 2 into 0, 0, 6 5s are 30. So that is equal to 1 by 50 into 25 minus 25 get cancelled, that is 0. 65 minus 15, that is 50, and 70 plus 30, that is 100. Okay, now దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నామా, నోట్ చేసుకోండి. అరేంజ్ చేసుకున్నాం, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x y z, the value of x y z is equal to that is 0 by 50 and 50 by 50 and 100 by 50, that is equal to that is 0 అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతున్నాము, 0 అయిపోతుంది. 51s are 51, that is 1. 51s are 52s, that is 2. Now the value of x y z is equal to ఎంత వచ్చినాము, 0, 1, 2. మనకు ఆల్రెడీ క్రామర్స్ రూల్లో చేసినాము, వాల్యూ ఆఫ్ x is equal to 0 and y is equal to 1, z is equal to 2 వచ్చేసి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మాత్రము మైనర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి, తర్వాత ద కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మైనర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ కి ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేటువంటి కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని కనుక ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాము, నోట్స్ రాసుకోండి. నా ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్, దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాము. సెకండ్ మెథడ్ కంప్లీట్ అయింది. థర్డ్ మెథడ్ గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్. The Gauss Jordan method. Now third method is Gauss Jordan method. First the matrix of AD is equal to 1 minus 1 3 and 4 2 minus 1 minus 1 3 1 and D is equal to 5 0 5. The matrix of AD is equal to AD is equal to ఎంత వచ్చినాము, matrix of AD is equal to 1 minus 1 3 5 and 4 2 minus 1 0 minus 1 3 1 5 minus 1 3 1 5. Okay students, now next one ఇప్పుడు మీకు ఏ మెథడ్ చేస్తాము, గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్. గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అంటే ఏ విధంగా వాడతాము, 1 1 1 1 this is 0 0 0 zeros ఉంటాయి, ఆల్ఫా బీటా గామా ఉంటాయి, ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ x వాల్యూ y వాల్యూ z వాల్యూ. అంటే మనకి ఈ ఫార్ములా ఉండాలి. ఎక్లాన్ ఫార్ములా కనుక ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏం తీసుకొస్తే ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూ అనేది ఏమైపోతుంది, మనకు ఈ xyz యొక్క సొల్యూషన్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 1 0 0 0 1 0 0 0 1 అనేది ఎక్లాన్ ఫార్ములా కనుక ఆల్ఫా బీటా గామా కనుక తీసుకొస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏం తీసుకొస్తే ఆల్ఫా బీటా గామా అనేటువంటివి xyz యొక్క సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. ఫస్ట్ బేస్ మనం ఇక్కడ 1 బేస్ చేసుకొని రెండింటిని 0 చేయాలి, 2 ని బేస్ చేసుకొని -1 దీన్ని 0 చేయాలి, ఈ లాస్ట్ 1 బేస్ చేసుకొని 2 ని 0 చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ ఫస్ట్ వన్ ఇది 4 ని 0 చేస్తున్నాం, 4 ని 0 చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ R2 changes R2 minus 4R1. R2 changes R2 minus 4R1. ఇక్కడ 1 minus 4 అంటే 3 అయిపోతుంది. మన 0 రావాలి కాబట్టి 4 తో మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 0 వచ్చేస్తుంది. నౌ R3 changes R3 plus R1. ఇక్కడ ప్లస్ అని తీసుకున్నాను, -1 +1 -1 0 అయిపోతాయి కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాం. మన కన్వీనియంట్ గా ఇక్కడ 0 అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటే ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవచ్చు, మైనస్ ఉంటే మైనస్ కనుక 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ తీసుకోవాలి. ఓకే, నౌ R2 ని చేంజ్ చేస్తాం. ఏ విధంగా 4 2 -1 0, దిస్ ఇస్ R2 -4R1, 4 1s are 4 -4 1s are -4, 4 3s are 12, 4 5s are 20, minus plus minus 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 ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకున్నాం, మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్
ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్. సైన్ అనేది చేంజ్ చేయాలి, సైన్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. నౌ దిస్ ఈజ్ 0 6 minus 13 minus 20. Next R3. This is minus 1 3 1 5. 1 minus 1 3 minus 1 3 1 5. R3 1 minus 1 3 5. ఇక్కడ minus 1 plus 1 0 3 minus 1. ఇక్కడ minus plus చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ప్లస్ మైనస్ ఉంది, రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్ చేంజ్ చేసాం. ఇప్పుడు రెండు ప్లస్ లేవు, ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా 0 అయిపోతుంది కాబట్టి మనం సైన్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 3 minus 2 1 minus 3 సారీ 1 plus 3 4 5 plus 5 10 5 plus 5 10. Now the matrix is 1 minus 1 3 5 1 minus 1 3 5. Next 1 minus 1 3 5. Next one, this is R2 0 6 minus 13 minus 20. This is 0 2 4 10 0 2 4 10. Okay students, now ఇక్కడ మనకి 2 zeros వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ 0 రావాలి. ఇక్కడ ఏం రావాలమ్మా? 2 దగ్గర 0 రావాలి. 2 దగ్గర 0 రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి? 2 దగ్గర 0 రావాలంటే ఫస్ట్ వన్ 2 దీని నుండి 2 కామన్ తీస్తాం. ఇక్కడ R3 నుండి నువ్వు 2 కామన్ తీస్తే మిగిలింది 1 వస్తుంది కదమ్మా. సో R3 changes R3 divided by 2, that is 0 2 4 10. 0 by 2 2 by 2 4 by 2 10 by 2, that is 0 1 2 2 ones are 2 5s. R3 value is వచ్చేసింది. Now that is equal to 1 minus 1 and 3 5. 0 6 minus 13 minus 20. Now this is 0 1 2 5. 0 1 2 5. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఈ 6 ని బేస్ చేసుకొని దేని 0 చేయాలమ్మా? దీన్ని 0 చేయాలి. 6 ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ని 0 చేయాలి. లేదా దిస్ ఇస్ 6 ని బేస్ చేసుకొని వాల్యూస్ ని 0 చేయాలి. R3 changes R3 changes R3 minus 6. This is R3 3R3 sorry this is 6R3 minus 6R3 this is 6R3 minus this is R2. 6R3 minus R2, that is equal to R3 means this is R3 6R3 0 6 1 is 6 6 2 is 12 6 5 is 30. This is 6 minus 30. Now 6 this is 0. This is 6 minus 30 minus 20 divided by this is minus 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 plus plus. So 0 0 0 0 ఇదే కదమ్మా 0 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? దిస్ ఈజ్ 25. ఇక్కడ ఏమొస్తుందా? 50 25 50. ఇది ఇక్కడ R3 1 minus 1 3 5 0 6 minus 13 minus 20. Now 0 0 25 50 0 0 25 50. ఓకే, నా ఇప్పుడు R3 ని డివైడెడ్ బై దేనితో చేస్తున్నాం? R3 changes R3 divided by 25, that is equal to 25 by ఇక్కడ 0 zeros కావాలి అవసరం లేదు. 25 by 25 and 50 by 25. This is 25 ones are 25 multiplied by 2, that is equal to 1 minus 1 3 5
0 6 minus 30 minus 20 0 0 1 20 1 2. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ 1 బేస్ చేసుకుని నువ్వు ఇక్కడ 13 ని 0 చేయాలి. 13 ని 0 చేయాలి కాబట్టి R2 changes R2 plus 13 R2 changes R2 plus 13 ప్లస్ అనేది తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాం. R2 అంటే ఏంటంటే 0 6 minus 13 minus 20. Now this is 13 R2. So 0 0 13 ones are 13, 13 twos are 26. That is 0 6 get cancel 0. This is plus 6. This is value of R, value of R. So 1 minus 1 3 5 0 6 0 6 0 1 0 0 1 2 0 0 1. ఇక్కడ 2 ఆపరేషన్స్ చేద్దాం. అవి ఏంటంటే ఇక్కడ R3 ఉంది కదా, R3 తోటి R1 ని ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. R1 చేంజెస్ R1 minus R3, R1 minus 3R3. ఇక్కడ 3R3 ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఇక్కడ 3 ones 3 అవుతుంది, 3 minus 3 0 కావాలి. సో దట్ ఈస్ R1. మళ్ళీ ఇంకొకటి R2 changes R2 divided by 6 చేస్తున్నాం. R2 changes R2 divided by 6 here. That is R1, that is 1 minus 1 3 5 0 6 0 6. This is minus 3R3. 3R3 ఇదే కదా, 0 0 3 ones are 3 3 twos are 6 minus ఉంది, minus minus minus. So this is 0, this is 1. 1 తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1 minus 0, 1 minus 1 minus 0 minus 1. This is 0 and this is also minus 1. This is also minus 1. So next ఇక్కడ ఏమొస్తుందా, divided by 6 divided by 6 divided by 6 అనేది 0 1 6 ones are 6 ones are 6 ones are 0 1. Okay students, now దీని ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంది, దీన్ని రబ్ చేస్తున్నాము. చూడండి, నోట్ చేసుకోండి. ఇది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నా మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏమైపోతుంది రా, ఇది R1 అంటే ఇది కదా, 1 minus 1 0 minus 1. R2 అంటే ఏంటో ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ R2 0 1 0 1. నెక్స్ట్ R3 అంటే 0 0 1 2. సో ఇక్కడ R1 changes R1 plus R2. R1 changes R1 plus R2. ఎందుకు R1 plus R2 చేస్తున్నాం, దీన్ని 0 0 అవుట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 minus 1 0 minus 1. This is R2 0 1 0 1 by this is 1 minus 1 plus 1 0 0 0. So 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1. This is the echelon form వచ్చేసింది. echelon form వచ్చిన ఇక్కడ వాల్యూ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో ఎంత ఉందమ్మా, 0 ఉంది. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో 0 ఉన్నా మనకు పర్లేదు, అది మనకు x వాల్యూ అనేది 0 అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x is equal to 0 and y is equal to 1 and z is equal to 2. This is the solutions of this problem. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది, x వాల్యూ 0 వచ్చింది, y వాల్యూ 9 వచ్చింది, z వాల్యూ 2 వచ్చింది. మనకి ఏ మెథడ్ లో చేసినా కూడా వాల్యూ అనేది x y z వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ గానే వస్తుంది. x y z వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ గానే వస్తుంది. కానీ మనకు ఇచ్చినటువంటి మెథడ్ ఏదైతే ఉందో, ఇచ్చినటువంటి మెథడ్ లో మాత్రమే మనము ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకు ఆల్రెడీ 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పాము. ఈ 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం లో క్వశ్చన్ పేపర్ లో గాస్ జోడల్ మెథడ్ కానీ, క్రామర్స్ రూల్ కానీ, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ కానీ, ఏ మెథడ్ అడిగినా కూడా ఆ మెథడ్ లో చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ టుమారో. థాంక్యూ.